Good morning. Today's class is Stokes theorem. About Stokes theorem. We discuss about Stokes theorem. So last classes lo manam Gauss divergence theorem and Green's theorems ni discuss chesam. Today's class is about Stokes theorem. What is the Stokes theorem? Stokes theorem tells us let S be a open surface bounded by a closed non-intersecting curve C if capital F bar is any differentiable vector point function, then integral C F bar dot dr bar is equal to integral curl F bar dot n bar ds. This is the Stokes theorem, where C is traversed on the positive direction and n bar is unit outward drawn normal at any point of the surface. Okay, let S be a open surface. ఇక్కడ S అనేది open surface bounded by a closed non-intersecting curve. ఎలా బౌండ్ అయి ఉంటుందంటే closed and non-intersecting curve C. If F bar is any differentiable vector point function, F bar అనేది any differentiable vector point function అయితే, then integral C F bar dot dr bar is equal to integral S curl F bar dot n bar ds. Curl F bar dot n bar ds. So where C is ఏంటంటే traversed on the positive direction. Positive direction. Okay. సో స్టోక్స్ థియరమ్ యూస్ చేసి ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలో చూద్దాం. స్టోక్స్ థియరమ్ని ఎలా చేస్తారో చూద్దాం. వెరిఫై స్టోక్స్ థియరమ్ ఫర్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వై క్యూబ్ ఐ బార్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ జే బార్, వేర్ ఎస్ ఈస్ ద సర్క్యులర్ డిస్క్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఎఫ్ బార్ అనేది ఇచ్చారు, దానికి వెరిఫై చేయమంటున్నారు స్టోక్స్ థియరమ్ని. వేర్ ఎస్ ఇస్ ద సర్క్యులర్ డిస్క్, ఎస్ అనేది అక్కడ సర్ఫేస్ సర్క్యులర్ డిస్క్ అట. ఎలా ఉంది అది? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, వెరిఫై చేయమన్నారంటే మనం ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ బోత్ సైడ్స్ మనం ప్రూవ్ చేయాలి. Integral C F bar dot dr bar is equal to integral S curl F bar dot n bar ds. Both sides మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ప్రూవ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎనీ థీరం. ఏ థీరంనైనా సరే వెరిఫై చేయమంటే బోత్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అని చూపించాలి. అప్పుడు దట్ థీరం ఈజ్ వెరిఫైడ్ అని రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా వెరిఫికేషన్ అడిగారు, వెరిఫై స్టోక్స్ థీరం అన్నారు. ఓకే, గివెన్ ఎఫ్ బార్ ఏమిచ్చారు? minus y cube I bar plus x cube z bar. The boundary C of S is a circle in the xy plane. So ఏమి ఇచ్చారు అక్కడ? C, the boundary అనేది ఏంటి? C అనేది of S is a circle అట in xy plane. సో కాబట్టి ఏమవుతుంది? x square plus y square is equal to 1 and also z is equal to 0. Z is equal to 0. Here we use the parametric coordinates. ఇక్కడ మనం parametric coordinates ని యూస్ చేద్దాం. Why? Because S is a circle on the xy plane. Therefore, take x is equal to cos theta. అప్పుడు dx is equal to minus sin theta d theta. And y is equal to taking y is equal to sin theta, dy is equal to cos theta d theta, z is equal to 0, theta in between 0 and 2 pi, theta in between 0 and 2 pi. ఎందుకు తీసుకున్నామంటే దిస్ ఈస్ ద సర్కిల్. సో సర్కిల్ కాబట్టి theta లిమిట్స్ ఏమై ఉంటాయి? 0 నుంచి 2 pi వరకు ఉంటాయి, 0 to 2 pi. therefore మనం ఫస్ట్ గివెన్ డేటా ఫస్ట్ తీసుకున్నాము. గివెన్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వై క్యూబ్ ఐ బార్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ జే బార్ అని, అండ్ ఆల్సో ద గివెన్ డేటా ఈస్ ద బౌండరీ సి
of S is a circle in xy plane. Is a circle in xy plane. Therefore, x square plus y square is equal to 1 and z is equal to 0. Z is equal to 0. Now we can use parametric coordinates. Therefore, x is equal to cos theta, dx is equal to minus sin theta d theta, and y is equal to sin theta, dy is equal to cos theta d theta, and limits are theta varies from 0 to 2 pi. Theta varies from 0 to 2 pi. Now both sides మనం స్టోక్స్ థియరం ని యూజ్ చేయాలి కదా, స్టోక్స్ థియరం ని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు f1 dx ప్లస్ f2 dy f3 dz. f3 dz. ఇక్కడ f1 అంటే మైనస్ వై క్యూబ్, f2 అంటే ఎక్స్ క్యూబ్, f2 అంటే ఎక్స్ క్యూబ్. అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ చేయాలి, ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్. సో ఎఫ్ బార్ ఏమి ఇచ్చారంటే మైనస్ వై క్యూబ్ ఐ బార్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ జే బార్, మైనస్ y cube I bar plus x cube z bar. This is the f bar. Dot dr bar. Dr bar అంటే ఏంటి? dx I bar plus dy z bar, this is j bar, plus dz k bar, this is the dr bar. ఈ రెండింటికి మనము డాట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాం, ఈ రెండింటికి డాట్ ప్రోడక్ట్. సో డిఆర్ బార్ ఎలా వస్తుందో తెలుసు కదా. డిఆర్ బార్ ఎలా వస్తుంది మీకు? ఆర్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x I bar plus y z bar plus z k bar, this is the r bar. సో దీనికి మనం dr bar చేస్తే dx I bar plus dy z bar plus dz k bar. Therefore f bar dot dr bar means f bar అంటే మైనస్ వై క్యూబ్ ఐ బార్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ జే బార్ డాట్ డిఆర్. ఈ రెండింటికి డాట్ ప్రోడక్ట్ చేయండి. డాట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మైనస్ ఐ బార్ డాట్ ఐ బార్ 1 కదా, ఐ బార్ డాట్ జే బార్ 0, ఐ బార్ డాట్ కే బార్ 0, అండ్ జే బార్ డాట్ ఐ బార్ 0, జే బార్ డాట్ కే బార్ 0. ఓకే, సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ మైనస్ వై క్యూబ్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ డివై. సో అదే రాసాం మనం. సో వీటిని మనం ఇక్కడ పోలార్ ఫార్మ్స్ లోకి చేంజ్ చేసాం కదా. లిమిట్స్ వచ్చేసి 0 to 2 పై, లిమిట్స్ 0 to 2 పై మైనస్ వై అంటే సైన్ థీటా, వై క్యూబ్ అంటే సైన్ క్యూబ్ థీటా, డిఎక్స్ అంటే మనకు మైనస్ సైన్ థీటా డి థీటా ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా, ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ క్యూబ్ థీటా, డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా డి థీటా. ఓకే, అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, వాల్యూస్ అన్ని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సైన్ పవర్ 4 థీటా ప్లస్ కాస్ పవర్ 4 థీటా డి థీటా. సో ఇది ఎలా ఉంది? ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ లాగా ఉంది. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 2 ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా ఉంది అక్కడ మీకు. ఇక్కడ హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ స్క్వేర్ థీటా, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ స్క్వేర్ థీటా. అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఎలా ఉందంటే అది దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? సైన్ స్క్వేర్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా హోల్
అంటే దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ a square plus b square is equal to 1 minus 2a square b square. 1 minus 2ab, 1 minus 2ab, 1 minus 2ab గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, therefore 0 to 2 pi, సో దీన్ని అలా రాసుకున్నాం, ఓకే. సో అగైన్ ఇక్కడ మనం స్ప్లిట్ చేసాం, ఇంటిగ్రేషన్ని స్ప్లిట్ చేసాం. 0 to 2 pi ఇంటిగ్రల్ d theta, 0 to 2 pi minus 2 sin square theta cos square theta d theta, అలా స్ప్లిట్ చేసాం. ఇక్కడ మనకు sin square theta cos square theta ఉంది, 2 స్క్వేర్ కూడా కావాలి అంటే 2తో డివైడ్ చేసి 2తో మల్టిప్లై చేసాం, 2తో డివైడ్ చేసి 2తో మల్టిప్లై చేసాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1/2 ఇంటూ 2 sin theta cos theta హోల్ స్క్వేర్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ 0 to pi. సో నువ్వు ఇంటిగ్రేట్ ఫస్ట్ టర్మ్, సో ఇంటిగ్రల్ d theta is equal to theta within the limits 0 to 2 pi minus 1/2 into 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. 2 sin theta cos theta whole square అంటే sin square 2 theta, sin square 2 theta d theta. ఇక్కడ లిమిట్స్ అప్లై చేయండి. 2 pi minus 0 minus 1/2 into ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 pi sin square 2 theta ఫార్ములా ఏంటి, 1 minus cos 4 theta by 2, 1 minus cos 4 theta by 2 into d theta. This is the formula. Actually sin square theta ఫార్ములా ఏంటి, 1 minus cos 2 theta by 2. sin square theta ఫార్ములా ఏంటి, 1 minus cos 2 theta by 2. ఇక్కడ sin square 2 theta కదా, therefore 1 minus cos 4 theta by 2, 1 minus cos 4 theta by 2 into d theta. That is equal 2 pi minus here 1/2 into 2, 1/4. So we integrate these two terms. Integral d theta is equal to theta minus integral cos 4 theta is equal to sin 4 theta by 4, sin 4 theta by 4. So limits ఏంటి, 0 to 2 pi. So once again repeat it. 2 sin theta cos theta అంటే sin 2 theta హోల్ స్క్వేర్ కదా, sin square 2 theta d theta. sin square 2 theta అంటే 1 minus cos 4 theta by 2 into d theta. This is equal to 2 pi minus 1/4 into integral d theta అంటే theta, integral cos 4 theta అంటే sin 4 theta by 4, sin 4 theta by 4. ఇప్పుడు టోటల్ టర్మ్కి మనం లిమిట్స్ అప్లై చేద్దాం. టోటల్ టర్మ్స్కి లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ వన్ 2 pi minus 1/4 ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే 2 pi minus అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే 2 pi minus 0, 2 pi minus 0. ఓకే, తీటాకి అప్లై చేస్తున్నాం 2 pi minus 0 తీటాకి. సో 1/4తో మల్టిప్లై చేస్తే 1/4 ఇంటూ 2 pi minus 0, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1/16 ఇంటూ 1/16 ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ అంటే sin 8 pi minus sin 0. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi, ఇక్కడ మైనస్ 2 pi by 4, sin 8 pi 0, sin 0 0. సో ఈ టోటల్ టర్మ్ 0. therefore 8 pi minus 2 pi by 4 అంటే 6 pi by 4. So that is equal to 3 pi by 2, 3 pi by 2. This is the one side of Stokes theorem. And now call F bar. Call F bar is equal to determinant of I bar, J bar, K bar, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. This is the I bar coefficient, this is the J bar coefficient, this is the K bar coefficient. Okay, ఇప్పుడు determinant చేద్దాం. First I bar into these 4 terms అంటే dou by dou y of 0 minus dou by dou z of x cube minus j into, సో ఇప్పుడు ఈ కాలంని ఈ రోను క్లోజ్ చేయండి. dou by dou x of 0 dou by dou z of minus y cube plus k bar into ఈ కాలం ఈ రో క్లోజ్ చేస్తే dou by dou x of x cube
minus dou by dou y of minus y cube. Minus y cube. So dou by dou y of 0 అంటే 0. Dou by dou z of x cube. అంటే with respect to z, differentiate partially before dou by dou z of x cube 0. అలానే dou by dou x of 0 0. Dou by dou z of y cube with respect to z చేస్తున్నాం అంటే y కి 0. ఇక్కడ dou by dou x of x cube అంటే 3x square. Minus into minus plus. Dou by dou y of y cube అంటే 3y square. అంటే ఫైనల్గా ఎంత వచ్చింది 3x square plus 3y square into k bar. 3x square plus 3y square into k bar. This is the curl f bar. Now integral s curl f bar dot n bar ds is equal to curl f bar ఎంత వచ్చింది మనకు x square plus y square into k bar dot n bar ds. Dot n bar ds. Here we have k bar dot n bar ds is equal to dx dy. ఎందుకని on the xy plane. On the xy plane. Therefore, integral curl f bar dot n bar ds is equal to 3 into double integral x square plus y square dx dy. dx dy. ఇప్పుడు మనం వీటికి లిమిట్స్ చూద్దాం. సో వీటిని ఏం చేసాం మళ్ళీ ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు x is equal to r cos phi, y is equal to r sin phi, and dx dy is equal to r dr d phi. R dr d phi. But x is equal to cos phi, y is equal to sin r sin phi, dx dy is equal to r dr d phi. ఇక్కడ r ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వేరీ అవుతుంది 0 నుంచి 1 వరకు వేరీ అవుతుంది. phi అనేది 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. ఎందుకంటే అక్కడ x square plus y square is equal to 1 అన్నాము. Here this is the circle and also this is the circle. Therefore r varies from 0 to 1 and phi varies from 0 to 2 pi. Therefore, integral s curl f bar dot n bar ds is equal to 3 into integral phi is equal to 0 to 2 pi. Phi is equal to 0 to 2 pi and r is equal to 0 to 1. 0 to 1. So, మనకి ఇక్కడ ఏంటి 3 into x square plus y square. 3 into x square plus y square. So, త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. సో వాల్యూ ఎంతో చూద్దాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ 5 ప్లస్ r square sin square 5. ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి r స్క్వేర్ కామన్ తీసామనుకోండి కామన్ తీస్తే sin square 5 plus cos square 5 అంటే 1 కదా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r స్క్వేర్. సో కాబట్టి మనం 3 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్లో r స్క్వేర్ రాసాం. ఇంటూ ds అంటే dx dy ఈజ్ ఈక్వల్ టు r dr d phi. కాబట్టి r dr d phi. Therefore here 3 into phi is equal to 0 to 2 pi d phi. With respect to r integrate చేస్తే r power 4/4 limits 0 to 1. So 3/4 into with respect to 5 చేసాం 0 to 2 pi. So లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది 6 pi by
4 వస్తుంది. therefore 3 pi by 2 3 pi by. సో ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందాక ఆన్సర్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. 3 pi by 2. This is the 3 pi by 2. Then value ఇది integral c f bar dot dr bar is equal to 3 pi by 2. అలానే curl f bar dot n bar ds value కూడా 3 pi by 2. Therefore the theorem is verified. The Stokes theorem is verified. Therefore the Stokes theorem is verified. So this is the procedure of Stokes theorem. And second one, verify Stokes theorem for the function f bar is equal to x square I bar plus xy z bar integrated around the square in the plane z is equal to 0 whose sides are along the lines x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to a, y is equal to a. Okay, Stokes theorem verify cheyali. F bar is equal to x square plus y square, x square I bar plus xy j bar అని ఇచ్చారు. And z is equal to 0 and sides వచ్చేసి x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to a, y is equal to a. So solution. Given f bar is equal to x square I bar plus xy z bar. By Stokes theorem, integral c f bar dot dr bar is equal to integral s curl f bar dot n bar ds. So first we now curl f bar అంటే del cross f bar. So determinant ఏమవుతుంది I bar, z bar, k bar, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z, I bar coefficient, z bar coefficient, k bar coefficient. Now the determinant is I bar. So I bar into dou by dou y of 0 minus dou by dou z of xy minus j bar into so dou by dou x of 0 minus dou by dou z of x square plus k bar into dou by dou x of xy minus dou by dou y of x square. Now I bar into dou by dou y of 0 0, dou by dou z of xy with respect to z differentiate partially. So ఇక్కడ xy terms ఉన్నాయి. So కాబట్టి with respect to z కాబట్టి 0. అలానే dou by dou x of 0 0, dou by dou z of x square 0. అలానే dou by dou x of xy with respect x చేస్తున్నాం కదా y minus with respect to y చేస్తున్నాం కాబట్టి 0. That is equal to k bar y. ఫైనల్ గా కర్ల్ f bar ఎంత వచ్చిందంటే మనకు k bar y వచ్చింది. k bar y. Now LHS ఏంటి ఇంటిగ్రల్ s కర్ల్ f bar dot n bar ds. కర్ల్ f bar ఎంత వచ్చింది y into n bar. y into మనకి ఎంత వచ్చింది కర్ల్ f bar k bar y. k bar y dot n bar ds ఏమవుతుంది అప్పుడు y dx dy అవుతుంది. y dx dy అంటే ఇది ఏమవుతుంది n bar dot k bar ds అనేది r is the region bounded for the square. r is the region bounded for the square. n bar dot k bar is equal to ds is equal dx dy. dx dy. Now so limits ఏంటి 0 to a 0 to a. లిమిట్స్ ఏంటి 0 to a 0 to a. ఇంకా క్వశ్చన్ చూడండి ఆల్రెడీ ఇచ్చారు మనకు 0 to x is equal to 0 to a, y is equal to 0 to a. సో ఇచ్చారు కాబట్టి లిమిట్స్ 0 to a 0 to a. ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం y స్క్వేర్ బై 2. సో లిమిట్స్ ఏమవుతుంది అప్పుడు అప్లై చేస్తే a స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ dx. ఇంటిగ్రల్ dx అంటే x. సో ఇక్కడ లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే a క్యూబ్ బై 2 వచ్చింది. కర్ల్ f bar dot n bar ds ఎంత వచ్చింది a క్యూబ్ బై 2. కర్ల్ f bar dot n bar ds a క్యూబ్ బై 2 వచ్చింది. ఓకే, నౌ RHS. RHS is equal to integral c f bar dot dr bar is equal to integral c f bar dot dr bar ఎంత అవుతుంది x స్క్వేర్ dx
ప్లస్ xy dy అవుతుంది. ప్లస్ xy dy ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ప్లస్ xy dy తెలుసు కదా మీకు. ఇదేమో ఎఫ్ బార్, డిఆర్ బార్ అంటే డిఎక్స్ ఐ బార్ ప్లస్ డివై సి బార్. సో ఆ రెండింటికి మనం డాట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సో ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ప్లస్ xy dy అవుతుంది. xy dy. సో నా ఇప్పుడు పాయింట్స్ ఇచ్చారు ఏంటి, x ఈజ్ ఈక్వల్ 0, y ఈజ్ ఈక్వల్ x ఈజ్ ఈక్వల్ 0, y ఈజ్ ఈక్వల్ 0, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a. సో స్క్వేర్ అన్నారు కదా, స్క్వేర్ డ్రా చేద్దాం. ఓకే, స్క్వేర్ డ్రా చేద్దాం. ఇప్పుడు ఎలా ఇచ్చారంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to a, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to a. This is x axis, this is y axis. This is a, this is b. Okay, this is c. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమవుద్ది, ఆరిజిన్ దగ్గర 0, 0. ఇదేమవుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఎక్స్ పాయింట్ ఏ, వై 0. సో బి ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. సి ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, y is equal to a. ఇలా మనం చేసాం, ఫామ్ చేసాం. పాయింట్స్ ఏంటి, 0, 0, a0, aa, oa. ఇప్పుడు అలాంగ్ 4 సైడ్స్ మనం ఇప్పుడు చేయాలి. అలాంగ్ oa ఫస్ట్, అంటే దిస్ ఈజ్ అలాంగ్ oa, అలాంగ్ ab, అలాంగ్ bc, అలాంగ్ c. సో అలాంగ్ oa అంటే ఫస్ట్ o వచ్చేసి 0, 0, a వచ్చేసి a, 0, a, 0. along OA కదా ఫస్ట్ది. along OA is equal to 0, 0, a, 0. అంటే ఇక్కడ పాయింట్స్ ఏంటి, OA 0, 0, a, 0. అంటే ఇక్కడ y is equal to 0, ఆల్రెడీ z is equal to 0, కాబట్టి dy is equal to 0, dz is equal to 0, dy is equal to 0, dz is equal to 0. Therefore, along OA, f bar dot dr bar is equal to integral 0 to a. ఇక్కడ చూడండి f bar dot dr bar. dy 0 కాబట్టి ఈ టర్మ్ అంతా 0 అయిపోతుంది. మనకు రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏంటి, x స్క్వేర్ dx. x స్క్వేర్ dx is equal to x cube by 3 within the limit 0 to a. సో అప్లై చేసినప్పుడు a cube by 3, a cube by 3. ఓకే, ఇలా డయాగ్రామ్ ఇసుకోవాలి. అలాగే ఏబి. సో ఏబి పాయింట్స్ ఏమవుతాయి, ఒకటేమో ఏ వచ్చేసి a, 0, బి ఏమవుతుంది a, a, అవుతుంది బి అనే పాయింట్. సో ఇక్కడ అలాంగ్ బీసీ ఏమవుతుంది, a, a, సి వచ్చేసి 0, a, 0, a. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి అలాంగ్ ఏబిలో a, 0, a, a అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a, z ఈజ్ ఈక్వల్ 0, dz ఈజ్ ఈక్వల్ 0, కామన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a, కాబట్టి dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్లో dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా, అప్పుడు ఏ టర్మ్ మిగులుతుంది, 0 to a, by dy, a ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ y స్క్వేర్ బై 2 విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ 0 to a. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే a క్యూబ్ బై 2 అవుతుంది, a క్యూబ్ బై 2. సో నెక్స్ట్ అలాంగ్ బీసీ, ఏమవుతుంది నెక్స్ట్, బి పాయింట్ వచ్చేసి a, a, సి 0, a. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a అంటే dy ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0,
dz is equal to 0, y is equal to a. సో dy is equal to 0 కాబట్టి ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. సో ఈ టర్మ్ మాత్రమే మిగులుతుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ మిగులుతుంది. సో ఇంటిగ్రల్ ఏ టు 0, లిమిట్స్ వచ్చేసి ఏ టు 0, లిమిట్స్ ఏ టు 0, ఏ టు 0 ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్, ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ఏ టు 0 లిమిట్స్. ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏంటి, ఏ టు 0 అంటే అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ కదా. అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే 0 మైనస్ ఏ క్యూబ్ బై 3. This is equal to minus a cube by 3. Minus a cube by 3. And next, along CO. Along CO అయినప్పుడు CO పాయింట్స్ ఏంటి? C is equal to 0, a. Sorry. 0, a. ఇంకా ఏంటి ఇంకో పాయింట్ 0, a, 0, 0. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, పాయింట్స్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఆల్రెడీ z 0, dz 0. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ dx 0, సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా 0. ఇక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు మన ఫంక్షన్కి చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్. x ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కాబట్టి ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది, dy 0 కాబట్టి ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. టోటల్గా టర్మ్స్ అన్ని జీరోస్ అయిపోయాయి. సో 0 ఇంటూ dy దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. యాడింగ్ ఆల్ దీస్, మొత్తం యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్యూబ్ బై 3 ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ ఏ క్యూబ్ బై 3 ప్లస్ 0. మైనస్ ఏ క్యూబ్ బై 3 ప్లస్ ఏ క్యూబ్ బై 3 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏంటి, ఏ క్యూబ్ బై 2, ఏ క్యూబ్ బై. సో మనం ఎల్హెచ్ఎస్ చేసాం. This is a cube by 2. This is a cube by 2. And RHS. RHS is also a cube by 2. Therefore, LHS is equal to RHS. And that is, LHS is equal to RHS means integral C f bar dot dr bar is equal to integral S curl f bar dot n bar ds. Curl f bar dot n bar ds. Therefore, Stokes theorem is verified. Stokes theorem is verified.